Today we have come here in District Court Agartala mainly to apply for a bail. You all must have seen the incident of 27 January where after on day 52 of our sit-in demonstration program, police personnel have dismantled both the pandals and so many of our teachers were arrested and they were kept in several isolated places. And due to that, in that day's incident, police personnel have filed case against all JMC leaders, and few JMC leaders have got bail, and the rest, we are around here, around 7 to 8 teachers. We have come here to apply for a bail. Case now under case number 19, case was filed against us. So that is the reason why JMC, some few members of JMC have come here to apply for a bail, and most probably we might get bail. So we are waiting for the bail paper so that we can live a free life. And right now we have already, their toll have already reached 93. So it is our humble appeal to state government of Tripura to kindly see into the matter and come out with a solution. You all must have heard one case which is going around in Tripura High Court regarding Group C and Group D. This very case, in the last month, in the ending of last year, affidavit was filed in the Supreme Court where Tripura government have clearly stated that Group C and Group D posts, they would like to accommodate all these teachers through close advertisement basis. But it's been more than nearly more than a quarter till now. Government is not coming out with a solution, and they are very least interested in rescuing these 10,323 and accommodating in Group C and Group D posts. So that is the reason why these leaders have filed a case in Tripura High Court, and that case is still going on. And right now, Group C and Group D posts has examination has been also postponed since the case is going on in Tripura High Court. So GMC appeal to rescue all these 10,323 on time, and in case if we are not rescued on time, then much larger protest is going to take place in Tripura, and it will create a much larger history in the state of Tripura. And 37 lakhs people will witness once again more the incident that took place on 27 January. The coming step will be more worse than that. Thank you so much. আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আগামী দিনে আন্দোলন কর্মসূচি সম্পর্কে? ভবিষ্যৎটা পরে বলছি, আগে বলছি যে আজকে আমরা এখানে কেন এসেছি। আজকে আমরা কোর্টে এসেছি আমাদের শিক্ষকদের যে আন্দোলন হয়েছিল গত 3রা অক্টোবর আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আমাদের 3 সংগঠনের নেতৃত্বদের ডেকে নিয়ে বলেছিলেন যে আমাদের স্থায়ী সমাধান করবেন, কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেননি। সরকার যেভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আমাদের 2-1 মাসের মধ্যে স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন, যে সরকার প্রধান, তিনি কিন্তু তার প্রতিশ্রুতি রাখেননি। আমরা ওয়েট করেছিলাম 2 মাস, তারপর আমরা গণ অবস্থানে বসি সিটি সেন্টারের সামনে 7ই ডিসেম্বর থেকে 51 দিন 26 জানুয়ারি পর্যন্ত। 27 জানুয়ারি ভোরবেলায় 144 ধারা দেওয়ার আগেই আমাদের টেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়, ঘুম থেকে তুলে বাচ্চাদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। কীভাবে শিক্ষিকাদের বাচ্চাদের টেনে হিচড়ে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। তারপর তো সারা রাজ্যের যে 37 লক্ষ জনগণ দেখেছেন যে রাজ্যের সরকারের যে বর্বরচিত চেহারা, স্বৈরাচারী রূপ আমাদের শিক্ষকদের উপর কিভাবে আক্রমণ, কিভাবে জল কামান লাঠি পেটা উন্ডেড হয়েছে। প্রায় শতাধিক আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা এখনও অসুস্থ আছেন, অনেক শিক্ষক শিক্ষিকারা। সেই 27 তারিখ বর্বরচিত আক্রমণের আমরা শিক্ষকরা কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 51 দিন আন্দোলন করেছি। সারা রাজ্যবাসী 37 লক্ষ জনগণ কিন্তু সাক্ষী, এবং 37 লক্ষ জনগণ কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন আর্থিকভাবে এবং মানসিকভাবে, সব ধরনের সহায়তা করেছেন। কিন্তু 27 তারিখ সকালেই সরকার একদম স্বৈরাচারী রূপটা দেখিয়েছে যে আমাদের শিক্ষকদের উপর কীভাবে আক্রমণ হয়েছে। এবং আমরা 10,323 শিক্ষকরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জবাব চাইছিলাম যে আমাদের স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন বলে উনি করেননি। আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই আন্দোলনে করছিলাম এবং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যেই রওনা দিচ্ছিলাম, কিন্তু সেখানে সেদিন সকালবেলা ভোরবেলা একদম প্রি প্ল্যান্ড
ছিল তাদের, এবং তারা সেইভাবে আমাদের উপর আক্রমণ করে জল কামান, টিয়ার গ্যাস এবং লাঠিপেটা করে আমাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। সারা রাজ্যবাসী এটার সাক্ষী। তারপরও কোনো রকম সরকারটা মানবিকতা দেখাননি এবং সরকার কোনো রকম কথাও বলেনি এখন পর্যন্ত। আজকে আমরা কোর্টে এসেছি, আমাদের 12 জনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো কেস করা হয়েছে, অনেকগুলো মামলা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে। সেখানে আমাদের 5 জন অলরেডি বেল পেয়েছে, এখন আমাদের 7 জনের পেন্ডিং আছে। সেই জন্য আমরা কোর্টে আজকে বেল পিটিশন করতে এসেছি। আমাদের 7 জনের টোটাল 12 জনের বিরুদ্ধে অনেকগুলি মামলা করা হয়েছে। 120B, 144, 142, 143, 353, 332, 307, 427, 188 এগুলি করা হয়েছে। মূলত আমরা বেল নিতে এসেছি 307 ধারা, এটা অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস করা হয়েছে। আপনারা 37 লক্ষ জনগণই বলুন, আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কিন্তু আমরা আন্দোলন করছিলাম সুশৃঙ্খল পথে, কিন্তু সরকার আমাদের উপর বর্বরচিত আক্রমণ করলো, লাঠিপেটা করলো, জল কামান করলো, টিয়ার গ্যাস দিল, আমাদের মাথা ফাটালো, হাত ভাঙলো, পা ভাঙলো, অসুস্থ হলাম। সেই সরকারটা আবার উল্টো আমাদের বিরুদ্ধে মামলা করছে, অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস দিল। সেটা আপনারই জনগণই বিচার করুন যে কত রকম অমানবিক হলে, কি রূপ স্বৈরাচার হলে এমন একটা সরকার যে 10,323 শিক্ষকদের উপর বর্বরচিত আক্রমণ করলো 27 জানুয়ারি, সেই জায়গায় উল্টো আমাদের উপর কতগুলো মামলা দিল এবং অ্যাটেম্প টু মার্ডার। আমরা কাকে নিরস্ত্র, আমরা সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে আন্দোলন করছিলাম, উল্টো আমাদের উপর জল কামান, টিয়ার গ্যাস এবং লাঠিপেটা পুলিশ করলো, উল্টো দিক থেকে আমাদের উপর ঢিল পাটকেল ছুটছিল। সেই জায়গায় 37 লক্ষ জনগণ সাক্ষী, সারা দেশে সারা রাজ্যের যে মিডিয়াগুলো আছে সেগুলো সাক্ষী। সেই জায়গায় সরকার আমাদেরকে বলছে যে অ্যাটেম্প টু মার্ডার কেস দিয়েছে। আপনারাই বিচার করুন এই সরকারটা কী ধরনের সরকার। তারপরও সরকারের কাছে আবেদন করব, আপনারা অতি সত্বর আমাদের যে এই পর্যন্ত 93 জন শিক্ষক শিক্ষিকা মারা গেছেন অনাহারে, টেনশনে, হতাশায়, পরিবারগুলো চলছে না, আমাদের চাকরি চুক্তি 1 বছরের উপর হয়েছে। আপনারা কথা দিয়েছিলেন আমাদেরকে স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন, এখন পর্যন্ত আপনারা কোনো রকম ব্যবস্থা করছেন না, আপনারা মানবিকতা দেখাচ্ছেন না। আপনারা বলেছিলেন আমাদেরকে স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন, আমাদের এখন পর্যন্ত 93 জন শিক্ষক শিক্ষিকা মারা গেছেন। ওই পরিবারগুলোর কথা আপনারা চিন্তা করুন, ওই পরিবারগুলো অনাথ হয়ে গেছে। সেই পরিবারের ডাইং হার্নেসে সরকারের কাছে আবেদন করব একটি করে সরকারি চাকরি দেওয়ার জন্য, এবং আমরা যারা এখন পর্যন্ত জীবিত আছে আমাদেরকে স্থায়ী ব্যবস্থা করে আপনার প্রতিশ্রুতি পালন করুন সরকারকে, এটাই জানান দেব। এবং বেল পিটিশনের জন্য আমরা বাকি 7 জন আজকে আবেদন করেছি, সেটা সরকার চিন্তা করবে।